کل پاؤں ایک کاسے سر پر جو آ گیا، یکسر وہ استخوان شکستوں سے چور تھا۔ کہنے لگا کہ دیکھ کے چلا رہا بے خبر، میں بھی کبو کسو کا سرے پر غرور تھا وہ تو رشک حوری بہشتی ہمی میں میر، سمجھے نہ ہم تو فہم کا اپنی قصور تھا۔ میر تقی میر کی مشہور غزل جو تھا مستعار حسن سے اس کے جو نور تھا، یہاں سے مطلب شروع ہوتا ہے اس کا۔ تو یہ اس کے آخری 3 شعر تھے جس میں آخر میں مقطع بھی آیا ہے۔ میر تقی میر فرماتے ہیں کہ کل پاؤں ایک کاسے سر پر جو آ گیا، میرا پاؤں ایک کاسے سر، کاسا کہتے ہیں اصل میں کھوپڑی کو، سر کی کھوپڑی تھی وہ بوسیدہ تھی بہت، کیونکہ جب آدمی کو دفن کرتے ہیں قبرستان میں، اور جو ویران قبرستان ہوتے ہیں وہاں پر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسانی ڈھانچے جو ہیں وہ کسی نیچرل پروسیس کی وجہ سے، کوئی قدرتی عوامل ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہ زمین کے اندر دفن کیے گئے ڈھانچے باہر نکل آتے ہیں زمین کے اوپر۔ تو ایسے ایک کھوپڑی نکل آئی تھی، انسانی کھوپڑی، وہ بہت ہی بوسیدہ تھی۔ تو میر تقی میر کا پاؤں اس پر چلتے ہوئے آ گیا۔ وہی کہتے ہیں کہ کل پاؤں ایک کاسے سر پر جو آ گیا، یکسر وہ استخوان شکستوں سے چور تھا۔ وہ جو ہڑیوں کا ڈھانچہ تھا، وہ ہڑیوں کی جو کھوپڑی تھی وہ چور چور ہو گئی تھی، اس کے اندر بہت سی لکیریں ابھر آئی تھی، بوسیدگی بہت تھی، شکستوں سے بالکل چور ہو رہی تھی وہ، تو وہ اب میرے پاؤں کے پڑنے سے اور بھی زیادہ چور چور ہو گئی۔ تو پھر وہاں سے مجھے ایک آواز آئی، کہنے لگا، اب وہ جو کاسا سر تھا، سر کی جو کھوپڑی ہوتی ہے انسانی سر کی، اب یہ مجھ سے کہنے لگا کہ دیکھ کے چلا راہ بے خبر، اے راہ بے خبر، جس کو راستے کا علم نہیں، جس کو راستے کا پتہ ہی نہیں ہے کچھ، ایسے چلے جا رہے ہو، ذرا دیکھ کے چلا کرو۔ میں بھی کبو کسو کا سرے پر غرور تھا، تمہیں پتہ ہے میں ایک زمانے میں بہت ہی متکبر، گمڑ سے بھرا ہوا، غرور سے بھرا ہوا انسانی بدن پر ایک سر تھا، اور یہ میرا آج حال ہے۔ یہ دنیا کی بے ثباتی کا مضمون ان 2 شعروں میں ایک ہی مضمون ہے، یہ قطع ہیں۔ یاد رکھیں، ایسا میں نے پہلے بھی کہا کہ غزل جو ہے، غزل کا ہر شعر معنی کے اعتبار سے ایک مستقل اکائی ہوتا ہے۔ ایوری ورس آف اے غزل از اے سپریٹ یونٹ آف میننگ۔ اب ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ایک شاعر کو بیچ میں 2-3 شعروں میں ایک مضمون آتا ہے، ایک ہی شعر میں 2 مصروں میں مضمون مکمل نہیں ہو پاتا، لہذا دوسرے یا تیسرے شعر کا بھی سہارا لینا پڑتا ہے، تب وہ جا کے ایک مضمون 2-3 شعروں میں مکمل ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت وہ کاف کی چھوٹی سی علامت بیچ میں ڈال دیتا ہے، اور وہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ جو بیچ میں 3 شعر ہیں یا 2 شعر ہیں، یہ قطع ہے، یعنی ان 2 کا مضمون ایک ہی ہے۔ بالکل یہی علامت یہاں پر اس غزل میں بھی ہے کہ یہ جو 4 مصرے ہیں، 2 شعر ہیں، یہ ایک قطع ہے اور ان کا مضمون ہی ایک ہی ہے۔ اب میں اس کو پھر پڑھتا ہوں، اب اس کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں، کل پاؤں ایک کاسے سر پر جو آ گیا، یکسر وہ استخوان شکستوں سے چور تھا، کہنے لگا کہ دیکھ کے چل راہ بے خبر، میں بھی کبو کسو کا سرے پر غرور تھا۔ ایک ہی مضمون ہے، بے ثباتی دنیا کی۔ جیسے ایک جگہ کہا، کل تجھ میں جو غرور تھا وہ آج کہاں ہے، اے کاسے سر بور تیرا تاج کہاں ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ آئے، بڑے بڑے نواب آئے، جاگیردار آئے، راجے مہاراجے آئے، بڑے بڑے فاتح آئے جنہوں نے پوری دنیا کو فتح کرنے کا عزم کیا تھا، نکل پڑے تھے، ان کے پاس ہزاروں لاکھوں کی فوج تھی، خزانے بڑے تھے، آج کہاں ہیں، ان کا تذکرہ کہاں ہے؟ وہ مٹی کے اندر دفن ہو گئے، رل مل گئے، گل مل گئے، مٹی کے ساتھ مٹی مل گئے تو مٹی بن گئے، آج ان کا کوئی نام و نشان بھی نہیں ہے۔ یہ دنیا کی بے ثباتی ہے کہ آدمی تکبر کرے، گمڑ کرے، پندار نفس اپنے اندر پیدا کرے، تو کس بات پر کرے؟ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے؟ اس کا انجام یہ ہونے والا ہے کہ کل کسی کا پاؤں اسی کھوپڑی میں جو ہے غرور بھرا ہوا تھا، جس میں گمڑ بھرا ہوا، تکبر بھرا ہوا تھا جس سر کے اندر، وہ سر کھوپڑی کی صورت کسی زمین پر ہوگی، اور پھر کیا ہوگا کہ ایک آدمی آئے گا، اس کا پاؤں اس کے اوپر پڑے گا اور وہ چور چور چکنا چور ہو جائے گی۔ یہی تو انجام ہے۔ اس دنیا کی اس بے ثباتی، یہ جو مضمون ہے بے ثباتی کا، اس کو میر تقی میر نے بہت باندھا ہے، گویا وہ ہم تک یہ بات پہنچانا چاہتے ہوں گے اپنے اشعار کے ذریعے سے کہ یہ دنیا جو ہے بے وفا ہے، کسی کے ساتھ نہیں چلتی ہے۔ بڑے بڑے لوگ آئے جنہوں نے پوری دنیا میں ہنگامے برپے کیے ہیں اپنے زمانے کے اندر، لیکن آج وہ کہاں ہیں؟ یہ اس سے انسان کو سبق لینا چاہیے، انسان کو تکبر کی نفسیات اپنے اندر پیدا نہیں کرنی چاہیے، اس کے لیے
आजिज़ी, फरोतनी और इनकिसार ही उसका जेवर है। ये चीज़ें उसको ज़ेब देती हैं, ये चीज़ उसे शान शान है। तकब्बुर उसका शान शान है नहीं, क्योंकि वो दुनिया में हमेशा रहने वाला नहीं है। उसका अंजाम जो है वो बहुत ही ख़राब होने वाला है, मिट्टी होने वाला है, उसका नामो निशान मिटने वाला है। जब एक इंसान का अंजाम ये है और वो देखता है मेरा ये अंजाम है, फिर तकब्बुर करे तो किस बात पर करे। तो इस कित्ते में ये बात समझाई कि कल पाँव एक कासाए सर पर जो आ गया, यकसर वो उस्तखां शिकस्तों से चूर था, कहने लगा देख के चल राह बेखबर। ए राह बेखबर, तुझे रास्ते का इल्म नहीं, तुझे पता नहीं है भी ज़िंदगी की हकीकत, तुझे ज़िंदगी का तारुफ ही हासिल नहीं है, तुझे ज़िंदगी की मारिफत हासिल हुई ही नहीं है अब तक। इसीलिए तो तकब्बुर के साथ चलता है, इसीलिए तो ज़मीन को फाड़ फाड़ के चलता है, सहना तान के चलता है, सर बुलंद करके चलता है और समझता मैं दुनिया में हमेशा रहूँगा। ए राह बेखबर, ज़रा देख के चल, मैं भी कबू किसू का सरे पुरगुरूर, मैं भी कभी किसी का पुरगुरूर सर था, मेरे अंदर भी तकब्बुर बहुत था, लेकिन आज मेरी हालत क्या है। एक जगह कहा, जिस सर को गुरूर आज है या ताजवरी का, कल उस पे यही शोर है फिर नौहगरी का। आफाक की मंजिल से गया कौन सलामत, असबाब लुटा रहा मैं यहाँ हर सफरी का। जिस सर को गुरूर आज है या ताजवरी का, ताजवर है वो, सर पे ताज है, दाएं बाएं लोग घूम रहे हैं, बड़ा बड़ा एस्कॉट है सामने, एक तकब्बुर की नफ्सियात उसके अंदर है, मैं बड़ा हूँ, मुझसे होता है, मैंने किया, ये सब लोग मेरे गुलाम हैं। एक तकब्बुर की नफ्सियात पैदा होती है इंसान के अंदर। जिस सर को गुरूर आज है या ताजवरी का, कल उस पे यही शोर है फिर नौहगरी का। बस उसके मरने की देर है, आंखें मूंद लेने की देर है, उसके घर में मातम बपा होगा, उसकी औरतें, बच्चे, बूढ़े, दोस्त, हमसाया, वो सब रो रहे होंगे, 2-3 दिन में बुला देंगे। आफाक की मंजिल से गया कौन सलामत, तो दुनिया की मंजिल से सलामत कौन गया। असबाब लुटा रहा मैं यहाँ हर सफ़री का, ये एक सा सफ़र है जिसमें आपका असबाब दुनिया में ही लूट लिया जाता है, आप खाली आ जाते हैं। कफन के 2 गज़ के टुकड़े वो उसे बांध उसको फिर गड्ढे में डाल दिया जाता है, वो भी फिर फट जाता है, वहाँ मिट्टी के साथ रल मिल जाता है। लेकिन दुनिया में जो कमाया, बड़ी कोठियाँ बनाई, बड़ी गाड़ियाँ खरीदी या बड़े बड़े कारनामे में अंजाम दिए अपनी तरह से, ये सब इधर ही छोड़ना, ये सब असबाब सफ़र जो लूट लिया जाता है रास्ते में। ये बात यहाँ कही, कल पाँव एक कासे सर पर जो आ गया, यकसर वो उस्तखां शिकस्तों से चूर था, कहने लगा कि देख के चल रहा बेखबर, मैं भी कबू किसू का सरे पुरगुरूर था। कबू मतलब कभी और किसू मतलब किसी, यानी मैं भी कभी किसी का सरे पुरगुरूर, पुरगुरूर सर था मैं किसी का। फिर कहा मक्ता में आखिरी शेर जो है इसको मक्ता कहते हैं हम, इसमें कहा था वो तो रिश्के हुरे बिहिश्ती हमी में मीर, रिश्के हुरे बिहिश्ती, ये क्या है अपने महबूब को, यानी मेरा महबूब इतना खूबसूरत, गोया जन्नत की हूरों को भी उसके हुस्न को देखकर रिश्क आ जाए। जन्नत की हूर एक तस्वुर है उनके बारे में हमारा कि वो बहुत ही खूबसूरत होती हैं, लेकिन उन हूरों को भी मेरे महबूब को देखकर रिश्क आ जाए। इतना महबूब, मेरा महबूब इतना खूबसूरत, लेकिन वो मेरे अंदर ही था, मैं उसको ढूंढ रहा था बाहर, बाहर की दुनिया में परेशान था, सरगर्दा था, ढूंढ रहा था, मैं खुद मेरे अंदर था वो तो हूरे था वो तो रिश्के हुरे बिहिश्ती हमी में मीर। समझे ना, हम तो फ़हम का अपनी कसूर था, मैं इसको समझ नहीं पाया तो ये मेरे फ़हम का कसूर था। मैं नहीं समझ पाया कि वो मेरे अंदर ही मौजूद है, मुझे उसको बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, मुझे अपने आप को पहचानने की ज़रूरत है, मैं उसको पहचान लूँगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया। ये क्यों नहीं कर पाया मैं? क्योंकि मैं अपने आप से बहुत दूर था। ये मेरी समझ का कसूर है कि मेरे अंदर इतनी समझ नहीं थी। ये बात याद रखें कि फ़हम का लफ्ज़ आज मुज़क्कर बोला जाता है, लेकिन उस ज़माने में मुनज़ बोला बांधा गया है। समझे ना, हम तो फ़हम का अपनी फ़हम का ही कसूर था। तो इस तरह पता चलता है कि फ़हम का लफ्ज़ जो मुज़क्कर बोला जाता है इसको मुनज़ भी बोल सकते हैं। और एक बात याद रखिए कि ये जो मीर तकी मीर की ये जो गज़ल हैं, ये इनकी बेहतरीन गज़लों में इसका शुमार होता है। और गज़ल का सबसे बेहतरीन शेर जो होता है उसको हम शाह बैत कहते हैं या बैतुल गज़ल कहते हैं। गज़ल का शेर ये सबसे बेहतरीन, ये इसका इन्हिसार ज़ौक़ पर है। आप अपने ज़ौक़ से तयन करते हैं कि कौन सा शेर गज़ल, बैतुल गज़ल या शाह बैत कहने का मुस्तहिक़ हो सकता है। अगर मिसाल मुझसे पूछ लिया जाए तो मैं कहूँगा इसका सबसे बेहतरीन शेर जिसको शाह बैत या बैतुल गज़ल कह सकते हैं वो है आतिश बुलंद दिल की न थी वरना ए कलीम यकशोला बर्क़ खिरमन सदक़ो ही तोर था। लेकिन ये ज़ौक़ की बात है, मुमकिन है किसी शख्स की निगाह में कोई और शेर हो जो शाह बैत या बैतुल गज़ल का जो है मकाम रखता हो। गज़ल के पहले शेर को मतला कहा
تھا مستعار حسن سے اس کے جو نور تھا، پھر اخیر میں مقطع میں اپنے تخلص کو لایا. تو یہ مقطع ہیں جہاں پر غزل اختتام ہوتی ہے. تھا وہ تو رشک حور بہشتی حمیم میر، اپنا تخلص ہے یہاں ہے، سمجھے نہ ہم تو فہم کا اپنی قصور. یہ مقطع ہیں جہاں پر غزل ختم ہو جاتی ہے.